प्यारे दर्शकों, उम्मीद है कि तुहानू ये गाना पसंद आया होगा। और अज ये है कि अगस्त की 12 तरीक है। प्यारे दर्शकों, 15 तरीक जिहड़ा आज़ादी का दिन है, क्योंकि साडा जिहड़ा प्रोग्राम है वो साडे प्रोग्राम के मुताबिक चलता रहेगा अज तो ला के। और देश का जिहड़ा कोना कोना और विदेशों भी भारत का जिहड़ा आज़ादी का दिन वो मनाया जाएगा। ये नहीं कि 15 अगस्त नूं ही, अगे पिछे भी तरीकां जिहड़ियां टैलीविजन के हिसाब दे नाल, लोकां दे अपने प्रोग्राम के हिसाब दे नाल वो लगातार मनाया जाएगा। और सब तो पहला मैं देश दे सारे ही शहीदां नूं, देश भगतां नूं, आज़ादी दे घुलाटियां नूं कोटि कोटि प्रणाम और दिल की डुगाई तो प्यारे दर्शकों मैं श्रद्धांजलि भेंट करदा हाँ। दविंदर जी, तुसी भी इस टाइम पे सारे दर्शकों नूं जय भीम, जय भारत। हाँ जी। 15 अगस्त नूं आज़ादी दे दिन 1947 नूं साडा देश आज़ाद होया जी जी। और उस शुभ दिवस की सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ जी। और अपना अज का प्रोग्राम भी ये बारे होगा। बिल्कुल, हाँ जी। सो थैंक यू वेरी मच। फिर आप गलबात करते हैं। हाँ, थैंक यू। प्यारे दर्शकों, अज असी ये है कि थानू कांशी टीवी के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देती। शहीदां नूं, आज़ादी के घुलाटियां नूं, देश भगतां नूं भी असी ये आके प्रणाम कर लिया। अज दिल दे विच ये आउंदा, हमेशा ही आउंदा हैगा कि होर किस नूं ਵਧਾਈ दईए जी। भारत दे विच होर किस नूं ਵਧਾਈ दईए कि करोड़ां लोग जिन्हां दे तन दे उत्ते कपड़ा नहीं, जिन्हां दे सिर दे उत्ते छत नहीं, घर दे विच चुल्हे दे विच अग नहीं, कि उन्हां नूं असीं ਵਧਾਈ दईए। और वो लोग जिन्हां नूं हस्पतालों दे विच इलाज नहीं मिल रहा, खास तौर पर आ जिहड़ी बीमारी हैगी आ उहदे नाल बहुत सारे लोग, ਲੱਖਾਂ ही लोग इंडिया दे विच जिहड़े मौत नूं प्यारे हो गए, कि उन्हां नूं जां उन्हां दे परिवारां नूं असीं अज ਵਧਾਈ दईए। और देश दीयां हज़ारां ही औरतां, नन्हियां बच्चियां जिन्हां दी इज्जत आबरू शरेआम लुटी जा रही। प्यारे दर्शकों, पिछले हफ्ते भी असी मैंशन किया सी, हुण भी असी अगे जाके थानू ये बारे ज़्यादा चानना पावांगे कि वो औरतां जिहड़ियां जिन्हां दी इज्जत आबरू लुटी गई, अज उन्हां नूं पुछया जाणीए कि आज़ादी का की मतलब हुंदा। ये आ कि मुर्दा लाशां की तरह, जिंदा लाशां की तरह वो घुम रहीआं हन, कि उन्हां नूं देश की आज़ादी की असी ਵਧਾਈ दईए, या फिर उन्हां गैरतहीन लोकां नूं जिन्हां ने प्यारे दर्शकों संविधान की सुगंध, वफादारी की सुगंध बार बार चुकी और चुक के लोकां दे नाल और संविधान दे नाल गुदारी कीती, कि उन्हां नूं अज असी देश की आज़ादी की ਵਧਾਈ दईए, या फिर असी प्यारे दर्शकों उन्हां लोकां नूं असी ਵਧਾਈ दईए जिहड़े देश का धन दौलत, इज्जत ते लुटेरियां नूं जिहड़ा मुल्क नूं भी लुट के बाहर भी लै गए और मुल्क दे विच भी खाई जाइए। ये बहुत मुश्किल है कि असी उन्हां नूं आज़ादी की ਵਧਾਈ दईए। सो प्यारे दर्शकों, भारत का जिहड़ा हैगा गुलामी का अते आज़ादी का एक बहुत लंबा इतिहास है और शहीदां दीयां कुर्बानियां का एक दर्दनाक और खून भरिया इतिहास है। जुल्म सितम, खून खराबा अते अत्याचारां का इतिहास है। औरतां, बच्चियां, मजलूमां अते उन्हां दे अरमानां का इतिहास है। प्यारे दर्शकों, तुहाडे सामने फोटो आ रही है, जिन्हां ने देश की यह कि आज़ादी लिए अपनियां कुर्बानियां दित्तियां, जानां वारियां, उन्हां दा इतिहास है। हस हस के सूली ते चढ़े उन्हां लोकां दा इतिहास है। असी उन्हां नूं कोटि कोटि प्यारे दर्शकों प्रणाम करते हाँ। और क्योंकि वो आम लोग नहीं सन, वो बहुत खास लोग सन जिन्हां ने अपनी जान ते खेल के मुल्क नूं आज़ाद करन लई कुर्बानियां दित्तियां। उस टाइम ते प्यारे दोस्तों खास तौर ते दो तरह के लोग लड़ रहे सन। एक तो वो लोग सन जिहड़े सियासी
ਹਕੂਮਤ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਕਿ ਈਵਨ ਮੁਗਲ ਜਦੋਂ ਆਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਗਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਜੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਬਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਹਾਂ, ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1885 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੀ, ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਜੀ, ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 100% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਤਲਬ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨੂਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੁਣੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੀ।
1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਦਲਿੱਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕੰਪਲਸਰੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਲਹੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 52% ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ OBC ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਜਾਤ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ OBC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ BP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1980 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਉਹ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਨ ਗੱਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BP ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 9/8/21 ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, OBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ, ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ OBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ
ਯੂ ਨੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਵੇ ਔਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 3% ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਹੜੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ 80% ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 96% ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗਵਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਚਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉਹ 33% ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਸਚਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 70% ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 91% ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਹੈਗੇ 96% ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 80% ਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਉਹ 81% ਆ। ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਐਵਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਸਵਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 80% ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵਰਟੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਮਿੰਦਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਪੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਮੰਗ ਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਲੋਕ ਬਦਹਾਲੀ ਨੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਡਰ ਪੈ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਆ ਦੂਰਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਚੋਰਾਂ ਨਫੇਖੋਰਾਂ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਪੱਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜਖਣਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭੁੱਖਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰ ਗਏ ਜੀ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਜਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਨ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਕਮੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੀਵਾਨ ਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ 15 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵਨ ਮੈਨ ਵਨ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੱਸਲ ਬੋਲਦਾ ਗਰਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੱਸਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਚਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਬੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਜੀ ਮੁਹੂਰਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ, ਪੁਆਂਦੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ,
जी ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੇ जी ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੁਹਾਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ जी ਅਖੀਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ करे इतवार की आलम जी करे इतवार की आलम इन्हां वादे बयानां दा कचहरी होर दसदे ने ते थाने होर दसदे ने हाँ हाँ थैंक यू जी ਥੈਂਕ ਯੂ nice. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵਨ ਮੈਨ ਵਨ ਵੋਟ ਔਰ ਵਨ ਵੇਮਨ ਔਰ ਵਨ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਾਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 543 MP ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 131 ਜਾਂ 32 ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਏ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਟੇਬਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੇਬਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 2 ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ 1963 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਲਿਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ। ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉੱਥੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਈਓ ਔਖਾ ਆ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਪਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਈਓ ਔਖਾ ਆ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਉੱਥੇ। ਕੱਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁਗਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਕੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਢਾਹ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆਵਾਹੀ ਉਤਿਆ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਖਾਮ ਖਾ ਉੱਥੇ। ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਚ ਲੈਣ ਪਸਾ ਉੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 131 MP ਜਾਂ 132 MP ਔਰ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ MLA ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਨਚਾਇਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਨਚਾ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਜੀ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖੋਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੇ ਖੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਲਾਭਮੰਦ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗੇ, ਉਹੀ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
भाई ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੁਰਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਕੱਕੇ ਆ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹ 5 ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਕੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚੌਥਾ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਣਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, 1938 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਆ ਗਏ। ਜਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 40,000 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। 57,000 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੂਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਨਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੁਲਾਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ 21 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਤੰਬਰ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਅਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਂਜ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲਚਾਰੀਆ ਮੋਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਨੇ ਅਰਗੇ ਮੋਤੀ ਅਰਗੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦਵਾੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਾਈਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੌਲੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਦਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 8 ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੱਟ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4000 ਜਿਹੜਾ MLA ਆ 131 ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1932 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ 1935 ਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸੰਮਤੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੈ ਪੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੈ ਪੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 46 ਚ, ਹਾਂਜੀ 46 ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1947 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਤੱਕ 1952 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ RSS ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਐਕਟ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਮੋਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਪ੍ਰੈਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 63% ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 63% ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। that was too much। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੋਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ 15% ਜੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉੱਚੀ ਆਦਦੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਪਛੜੇ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਇਓ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲਥ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, 19 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ 9 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।